नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठ अध्याय। षष्ठे देवंक स्तुति शुणी विजय प्रभु चक्रपाणी तांको आदेशे देवासुरे अमृत पाई यत्न कले। श्री शुक उवाच हेमंते देवस्तुति शुणी शून्ये प्रकाश चक्रपाणी सहस्र सूर्य तेज देखी देवे बुझिले भये आखि दिगन पारंती विचारी केमंते देखिबे श्रीहरि रहिले अंधकाराच्छन्ने चाहिन पारंती गगने मध्य जे ब्रह्मा रुद्र थिले देखी अंतरिक्षे चाहिले देखिले विष्णुर प्रकाश शरीरे पूरिछि आकाश नीलम इंद्र प्राय दिशे अरुण लोचन प्रकाशे विकोच पुंडरीक प्राय कर्णे कुंडल बेनि सोहे तप्त कांचन प्राय वर्ण पीतवसन परिधान प्रसन्न चारु सर्व अंगे श्रीमुख सुंदर भ्रुभंगे अमूल्य मुकुट ललाटे कांचन भूषण प्रकटे आजानु लंबचारी भुजे केयूर कंकण विराजे कांची कलाप बलୟରେ शोभित हार नुपुरे कौस्तुभ मणिकंठे सोहे तेज प्रकाशे जन मोहे कमला बनमाल रंगे हृदय सोई अनुरागे हेमंत रूप शून्य चिंती शिव सहित वेदपति ध्याने गोविंद पादे पड़ी स्तुति करंती कर जोड़ी ब्रह्मा उवाच अजनिर्मल जे स्वभावे सृष्टि पालन स्थिति लाभे अगुणे विश्राम तुम्भर महिमा अमृत सागर अणुहु अणुभाव होई स्वमाया सुखे जे भजई महानुभव ए जगते महापुरुष नमस्तुते तु नाथ संसार धारण एणु शेष मुनि गण आगम निगमे संपादी विचारी मंत्र जोग विधि वेद विहितेर वितले मन पवन सुनिश्चले तोहर रूप ध्यान करी माया गहनु जाती तरी तु नाथ आदि मध्य अंते जेबा कराउ आत्मतंत्रे जगते आदि मध्य तुही मृतिका घट प्राय होई तो रूप विश्व प्रकाशई से रूप के पारिब कही आत्मा आश्रय माया करी तू ए संसार रूप धरी संसारे पशु आत्मा रूपे सुखे विहरु कल्पे कल्पे निर्मल चेता मुनि जने तोते देखंती शुद्ध मने যথা অনল কাষ্ঠে থায়ে যেনে অমৃত গরু দেহে ধরণী দেহে অন্ন যেনে সংযোগে কৃষি কর শণে মনুষ্য নানা যোগ বলে লভই তো পাদ কমলে নমিণ তো চরণ তলে ভবসাগরু তরে ভলে সর্বে নমন্তি তো চরণে तू थाऊ संसार धारणे वांछित अर्थ फल पांती नाना प्रकारे तोते चिंती तो रूप आत्मा गते देखी संसार तेजी होंती सुखी
যে শোনে গজদাবা নলে প্রবেশ করি গঙ্গা জলে আম্ভে সকল লোক পাଳେ শরণ তো পাদ কমলে এ দেহ অন্তর বাহারে তো তহু কেবা অছি পরে এ দেব গণে মোর তুলে দক্ষাদি প্রজাপতি মেলে তো অনুগ্রহে বহু অঙ্গ অনলু যে সনে স্ফুলিঙ্গ কেবা কহিছু তো অগ্রতে আম্ভଙ୍କୁ রখ এ জগতে শিশু কৌবাচ এমন্তে ব্রহ্মা বাক্য শুনি সংসার হিত মনে গুণী পরম সুখে তনু পুরী ধাতাଙ୍କୁ অনুগ্রহ করি জলধি মন্থন প্রসঙ্গে আত্মা প্রকাশ অনুরাগে প্রসন্ন চিতে ভাবগ্রাহী কহন্তি ব্রহ্মা মুখ চাহি শ্রী ভগবান উবাচ শুণ হো ব্রহ্মা শম্ভু দেবে যেবা করিবি তুম্ভ লাভে তুম্ভর শ্রেয় যেউ মতে কহিবা শুণ এক চিতে অসুরঙ্কর সঙ্গে যাই বস বিশ্বাস ভাব হই নানা প্রকারে সন্ধি কর প্রলোভে তাঙ্ক চিত হর যাবত সিদ্ধ নহে কার্য তাবত মিত্র ভাবে ভজ আপনা কার্য সিদ্ধ অর্থে শত্রুଙ୍କୁ ভজন্তি জগতে কার্য সরিলে নিজ ভাবে সর্বে রহিব আত্মলাভে অহিমূষিক করি সন্ধি যেমন্তে আত্মকার্য সাধি অমৃত অর্থে যত্ন কর জাপানে হইব অমর শুণ কহিবা উপদেশ বেগে গহন বনে পশ অম্ল ঔষধি গুল্ম যেতে বনস্তু আণ অপ্রমিতে পাষাণে ছেচি বাহু বলে নিক্ষেপ ক্ষীর সিন্ধু জলে সে অম্ল গুণে বসু দহি জেনে লভিব সর্বসিদ্ধি সে অম্ল গুণে বসু দধি জেনে লভিব সর্বসিদ্ধি এ যে মন্দর মহিধর মন্থন দণ্ড এহা কর বাসুকি নাগরজ্জু করি মন্থিব দেবাসুরে ধরি মোহর বলে মহাজলে মন্থন কর জানি চলে তুম্ভে যে অমৃত খাইব নিরাশ হইবে দানব ইন্দ্র লভিব সর্বসিদ্ধি সর্বসম্পাদিব জলধি শান্তি বচনে কার্য পাই আগম শাস্ত্রে এহা কহি প্রথমে বাসুকি বদনে গরল ছাড়িব বহনে তহিকি নকরিব ভয় মু পুণ করিবি উপায় মন্থনে লোভী বস্তু যেতে লোভন করিব যুকতে শ্রীশুক উবাচ এমন্ত দেবগণে কহি তক্ষণে গরুড় আরোহী নিজ ভুবনে হরি গলে ভকত পারিষদ তুলে রুদ্র ব্রহ্মাদি দেবগণে নমিলে বিষ্ণুর চরণে সকলে হই একচিত বলি ভুবনে উপগত দ্বারে অসুর যেতে থিলে দেবগণଙ୍କୁ নিরোধিলে দেব নিষেধ কথা শুনি অসুরঙ্কর চূড়ামণি সন্ধি বিগ্রহ সে জানই ବୋଲଇ ନିଜ ଗଣ ରାଇ ଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର କିଶୋଭା କରିବେ ବିଚାର ଏମନ୍ତେ ବଳି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲେ ଭାବ ବହି ବଳି ନିକଟେ ଦେବେ ଯାଇ ଜୟସ ବଦ ଉଚ୍ଚେ ଗାଇ ବଳିକି ଦେଖିଲେ ଆସନି ବେଷ୍ଟିତ ଅସୁର ଗହଣି সর্বসম্পদ যার পুরে কিবা উপমা দেবা তারে নিজ শরীর তেজ পুঞ্জে দিগপালঙ্ক তেজ গঞ্জে
इंद्र जे बळी मुख चाही विश्वास बचन बोलई शुणो राजन कहूँ तोते ए तिनी लोक शुभ अर्थे दुर्वासा शाप महाघोर नासिला संपद मोहर सोमस बीता तेज गला स्वाहा स्वधाही न चलिला कंपई ए तिनी भुवन सर्वे हो इले दुखे छन्न एणु विष्णु भुवने जाई कहिलु ब्रह्मा रुद्र लई पुरुषोत्तमଙ୍କ बचन राजन तोष मने शुण बोइले ए क्षीर जलधि अम्ल संयोगे कर दधि मंदर गिरी की आणिब समुद्र मध्यरे स्थापिब बासुकी नागरज्जु करी देवदानवे ताहा धरी যতনে করিব মন্থন সুধা করিব সুখে পান যেতে উপজিব মন্থনে সকলে মিলিত সমনে সমান ভাগে ভোগ কর সন্তোষ মনে দেবাসুর সংসার হেউ এণে রক্ষা এমন্ত বিষ্ণু দেলে দীক্ষা এণু তুম্ভর সঙ্গে আম্ভে মিলিলু মন্থন আরম্ভে তুম্ভ আম্ভর এক গতি যাহাব ইলে শ্রীপতি এমন্ত ইন্দ্র মুখু শুনি অসুর মনে মনে গুণী বইলে শুভ কথা এহি বিষ্ণু মায়ারে মন মোহি বলি সঙ্গতে উঠি সর্বে সম্মতি কলে প্রিয় ভাবে সম্বরারিষ্ট নেমি তুলে যেতে দানব বীর থিলে বিষ্ণু মোহন মায়া মতে হরস অসুরঙ্ক চিতে দেবদানব প্রীতি মনে মিলিলে গিরি সন্নিধানে নানা তীক্ষণ সর ধরি উপাড়ি ঘোর নাদ করি ইন্দ্রর তুলে দেব যেতে অসুরে বলির সমেতে সমস্তে মুন্ডে গিরি কলে বলেকে তেহে দূর নেলে কাহুঁ বহিবে গিরি বর যে গিরি বরঙ্ক সে ঘর পথে বহন্তে গুরু তরে পড়িলা তাহাঙ্ক উপরে চূর্ণ হইলে মহাভারে সকলে পড়িলে ভূমিরে শির চরণ বাহু চুরি পথে পড়িলা মহাগিরি দেবଙ୍କୁ দেখি ভগবান তক্ষণে গରୁଡ଼ আসন পথে মিଳିଲେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଦେବଙ୍କ ଭକତି ବିଶ୍ୱାସେ করে ମନ୍ଦର ଗିରି କଲେ ଦେବ ଅସୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଅମୃତ ନୟନେ ଅନାଇ ଜୀବନ ଦେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଲାଗନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦର କର ତକ୍ଷଣେ ପାଇଲେ ଶରୀର ଗୋବିନ୍ଦ ଏକ ହସ୍ତେ ଗିରି লীলায়ে নিজ করে ধরি গরুড়ে থই শূন্য পথে দেবদানব বল সাথে ক্ষীর জলধি তটে মিলি দেব অসুর বন মালি গরুড় কন্ধুগিরি বর কূলে নিবেশি চক্রধর গরুড় গলা নিজ পুর শুণ পরিচ্ছ নূর্পবর দেব অসুরঙ্কর ভাব যহু অমৃত উদ্ভব সুজনে এণে চিত্ত কর মায়া সংকটরু নিস্তর বলই দাস জগন্নাথ অষ্টম স্কন্ধে ভাগবত। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां अष्टम स्कन्धे अमृत मंथने मंदराचल नयनं नाम षष्ठोऽध्याय।